ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾफ़ी ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो मैं कहूँगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can read and write कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिहड़ी पढ़ना लिखना जानती है। जिस तरह आप कह दीए कि ह्यूमन बींग्स वी से कि आम इलिटरेट या आम लिटरेट, मैं पढ़े लिखा या नहीं पढ़ा लिखा, तो कंप्यूटर में भी आप कह सकते हैं कि ही या कंप्यूटर इज़ इन कैटेगरी ऑफ लिटरेट्स, कि वो पढ़ा लिखा है, उन्हें पढ़ना लिखना आता है। दैन इट कैन कंप्यूट एंड कंपेयर ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਸਟੋਰ a large amount of data with very high speed and great accuracy। तो इत्थों असीं कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हुए मैं ये फीचर्स नाल दसना चाहुंदा है कि कंप्यूटर नूं रीड एंड राइट करना आउंदा है। रीड करने वास्ते वो की यूज़ करता है, जिद्दां आपां कंप्यूटर साडे सामने है, असीं कीबोर्ड तो कोई बटन दबदे हैं तो वो उहदी मैमरी च टाइप हो जाते हैं। तो इसदा मतलब है कि कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम कीबोर्ड। माउस तो भी आप कंप्यूटर में कमांड देने तो उस तक गल पहुँचती है असी की कहना चाहते हैं। कीबोर्ड माउस जोड़े कीबोर्ड या माउस इदां दे डिवाइस ने जिवें आप माइक तो बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर च हो जाती है। तो मतलब माइक का काम भी, कीबोर्ड का काम भी, माउस का काम भी, इनू आप स्कैनर भी एक डिवाइस आप होंगे, बाद भी ये चर्चा करते हैं। एक्सैट्रा जोड़े ये डिवाइस ने इन्हों आप डिवाइस भी कह दें, अगे बढ़ते हैं। इन्हों के द्वारा वो साडे वाली इनफॉर्मेशन अपने तक ले जाता है। जिद्दां असीं सुनते हैं, देखते हैं, मतलब जो साडे सामने हो रहा, ज्ञान इंद्रियां कहते हैं आपां नूं कि असीं अखां तो देखते हैं या टच तो आपां नूं महसूस होंदा है कि ये गर्म है, ठंडा है। तो इस तरह ही कंप्यूटर्स दे विच भी ਇਹ डिवाइस ने जिन्हां तो कंप्यूटर साडी इनफॉर्मेशन रीड करता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो कंप्यूटर नूं पढ़ना आउंदा है। इस तरह ही मैं ये कहूँगा कंप्यूटर कैन राइट, कंप्यूटर नूं लिखना आउंदा है। ये राइट किवें करदा है? स्क्रीन ते दिखा दिंदा है। प्रिंटर के द्वारा पेपर ते भी प्रिंट कर सकता है, स्पीकर द्वारा बोल भी सकता है। तो कंप्यूटर दे विच ये फीचर है तो साडे च भी है, ये फीचर भी साडे च भी है तो कंप्यूटर च भी है। आपां भी किसी नूं अपनी गल दस सकते हैं, किसी की गल आपां अपने अंदर लै सकते हैं। रीड का एक्चुअली मीनिंग हुंदा है टू गैट इनफॉर्मेशन इन टू आवर माइंड। अपने दिमाग दे विच कोई चीज़ पै जानी, इहदा मतलब आप पढ़ ली इन टू आवर मैमरी। ऐसे ही इत्थे रीड का मतलब है कंप्यूटर की मैमरी कोई चीज़ जाए उन्होंने रीड कहने हैं। राइट का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो मैमरी जो है वो आपां किसी होर नूं दसना। तो टू कम्यूनीकेट मैमरी टू आउटर वर्ल्ड, लोगों तक अपनी गल पहुँचानी, वो राइट हो गया। तो ये फीचर मनुखों भी है, कंप्यूटर भी है। इस तो बाद तीसरी गल, ये कंप्यूट कर सकता है। आपां इनू कोई फार्मूला दे दिए बई, जिवें मान लो मैं छोटा जिहा लिखदा सिंपल 2+3, इदां ये तो निक्का जिहा, किन्ने वड्डे भी गुणा तकसीम कोई भी कंप्यूटेशनस ये कर सकता है।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਕੰਪਿਊਟ ਐਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਗਿਵ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕੰਪੇਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 25, ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਤਾ 35, ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ two values. Computer can compare two values. तो कंप्यूटर ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੁਛ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਬੀ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਟੂ ਸਟੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੋਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਡੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਪੀਡ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਪੀਡ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੈਨ ਅਸ। ਤੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਡੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 100% ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100% ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਲਗਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਯੈਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1 2 3 4, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ set of instructions store into its memory। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ can execute given instructions 1 by 1 automatically। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੰਤਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ CPU ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਮਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਨਰ। ਤੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। CPU ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਬਨਟ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਵਿਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CPU ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੁਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਅੱਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਇਹ 2 in 1 ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CPU, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CPU ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿੰਨੇ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ CPU ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ CPU, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਹਾਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ 2 ਔਰ 3 ਦੋਵਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਜੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਰਕਮਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਕਮਾਂ ਡਾਟਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਅਸ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਟ ਦੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ ਦੈਮ। ਤਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ CPU ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ CPU ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ shown to us through output devices. CPU ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, CPU ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਮੋਨੀਟਰ ਜੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ CPU ਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ CPU। CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਯੂਨਿਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। Second is called memory unit. Third is called arithmetic and logic unit. In short, you can say ALU. CPU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ALU ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ALU is responsible in calculations and comparison. ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਆਰ performed by CPU. ਬਿਨਾ ALU ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ CPU ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ALU ਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ CPU ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਐਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮਰੀ
ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਮ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਰੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕੇ, ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਸ। ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਰੈਂਡਮ ਮੈਨੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਰੀਡ from and write to this memory at very fast speed। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟਲੀ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ it is volatile memory। volatile ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਵਾਸ਼, ਕਲੀਅਰ, ਡਿਲੀਟ, ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਅਪੋਨ electric power। यानी it gets erased immediately when we switch off our computer। तो इस मेमोरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ALU ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ALU ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਰੈਮ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਮ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦਾ, ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ CPU ਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੋ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ALU ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ALU ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ all parts of CPU and computer system। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨਟੂ ਰੈਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਰੈਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਮ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਰੈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਮ 'ਚ, ਦੈਨ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ them। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ROM। ROM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਸਰਟਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦਿਸ ਮੈਮਰੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਡਿਲੀਟ nor write into this memory। ਇਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਮ ਔਰ ਰੋਮ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਮਰੀਆਂ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। RAM and ROM, both memories are placed inside the CPU। These memories are called internal memory। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਮਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦ, ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦਾ। CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ SSD ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, CD ਹੈ, DVD ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਗਈ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਰਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਾਂ SSD ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਯੈਸ, ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਓਕੇ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਮੀਨਸ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ।